بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 کام میں کبھی شرم نہ کریں بلکہ ان کو بے شرم ہو کر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 5 ایسے کاموں کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے ان 5 کام کو کرنے میں آپ کبھی شرم نہ کریں، بلکہ اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان 5 کام کو آپ بے شرم ہو کر کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ان 5 کاموں کے بارے میں جان لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ ایسا کوئی بھی علم نہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے اس علم سے روشنی حاصل کی ہے اور تا قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی منبر پر بیٹھتے تھے تو مسلمانوں سے یہی پوچھتے تھے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس مجمع میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر شرما رہا ہے اور وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان کو 5 کاموں میں کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان 5 کام کو انسان کو بے شرم ہو کر کرنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو آپ ان 5 کاموں میں شرم مت کرنا، کیونکہ یہ 5 کام ایسے ہیں جن سے اگر کوئی انسان شرماتا ہے تو ایسے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے بوڑھے ماں باپ پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ پر شرمندہ مت ہونا، یعنی بلکہ ان پر فخر کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو انسان اپنے بوڑھے والدین پر فخر کرتا ہے، ان پر ناز کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے تو ایسا انسان اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ جو انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ایسا انسان اس دنیا میں بھی نیک اولاد پاتا ہے، یعنی کہ ایسے انسان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ فرما بردار بناتا ہے اور ایسا انسان آخرت میں عزت اور سربلندی کے ساتھ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو حکم دیا جائے گا وہ جس بھی دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے آپ کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ پر شرمندہ مت ہونا بلکہ ان پر فخر کرنا۔ نمبر 2، اپنی ادھاری مانگتے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، کبھی بھی اپنی ادھاری کو مانگنے میں شرم محسوس مت کرنا۔ اپنے دیے ہوئے قرضے کو بے شرم ہو کر تب تک مانگتے رہیں جب تک وہ واپس نہ آئے۔ ناظرین، کئی بار کیا ہوتا ہے، ہم اپنے کسی رشتہ دار کو یا پھر کسی دوست کو کچھ پیسے وغیرہ ادھار دے دیتے ہیں اور پھر ان کو واپس مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو ہمارا وہ مال واپس آ پاتا ہے اور نہ ہی پھر ہمارا آپس میں پیار رہ پاتا ہے۔ اس لیے اپنے ادھار دیے ہوئے پیسوں کو واپس مانگنے میں آپ کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں، بلکہ بے شرم ہو کر آپ تب تک اپنی ادھاری واپس مانگتے رہیں جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کا مال بھی واپس آ جائے گا اور آپ کا ان کے ساتھ پیار اور محبت بھی برقرار بنا رہے گا۔ نمبر 3، اپنے پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اپنے پھٹے پرانے کپڑوں پر کبھی بھی شرمندہ مت ہونا، کیونکہ یہ پھٹے پرانے کپڑے ولی، اولیاء اور انبیاء کرام کی نشانی ہوتے ہیں، اور پھٹے پرانے کپڑے انسان کے تکبر اور گھمنڈ کو بھی دور کرتے ہیں اور انسان کی روح اور جسم کو طاقت عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے جسم پر کبھی پھٹے پرانے کپڑے ہوں تو آپ ان کو دیکھ کر کبھی بھی شرمندگی محسوس نہ کریں، بلکہ آپ ان پر فخر کرنا کہ انبیاء کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت بھی پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ نمبر 4، کھانا مانگنے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے کبھی بھی کھانا کھانے میں شرم محسوس مت کرنا۔
अगर इंसान कहीं पर भूखा है तो वो वहाँ पर उसे खाना खाने के लिए कह देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हम कभी अपने किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के घर मेहमान बनकर जाते हैं और वो हमसे पूछें कि आपने क्या खाना है, तो आप इस पर शर्म महसूस ना करें, बल्कि आप उनसे कह दें कि हाँ मुझे खाना खाना है। या फिर अगर वो आपसे ना भी पूछें तब भी अगर आप भूखे हैं तो आप उनको बोल दें कि मुझे खाना खाना है। इसमें शर्म महसूस ना करें। नंबर 5, अपने गरीब दोस्त पर। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, ए लोगो, इस बात को हमेशा याद रखना, कभी भी अपने गरीब दोस्त या फिर अपने किसी गरीब रिश्तेदार पर शर्मिंदा मत होना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अक्सर वफादार दोस्त गरीब ही हुआ करते हैं और ऐसे लोग ही तुम्हारी परेशानी, मजबूरी और जुदाई को महसूस करते हैं और तुम्हारी मुश्किल वक्त में ऐसे ही दोस्त तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए कभी भी अपने किसी गरीब दोस्त पर शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे दोस्तों पर फख्र करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी बात का इल्म नहीं है तो आपको इसके बारे में भी पूछने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप इसके बारे में भी बेशर्म होकर सभी से पूछ लें, चाहे आपके सामने कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, टीचर हो या फिर कोई भी। आपको जब तक आपके सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक आपको वो सवाल पूछते रहना चाहिए। इस बात में भी कभी इस तरह शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, इसके अलावा हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने ये भी फरमाया, आप अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो ये 5 काम अपनी ज़िंदगी में भूल कर भी मत करना, आप दोनों जहान में कामयाब हो जाओगे। नंबर 1, किसी गरीब को ना सताएं। इसको कभी भी जलील ना करें और ना ही किसी मजबूर और लाचार पर हाथ उठाएं, क्योंकि हदीस शरीफ के मुताबिक मजलूम की दुआ अल्लाह ताला के बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होती है और मजलूम की बद्दुआ भी अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचती है और बगैर किसी रुकावट के मजलूम की बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में इन काम को करने से हमेशा बचें। नंबर 2, अपने माँ बाप को कभी ना सताएं। नाज़रीन, ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है जो अपने माँ बाप को तकलीफ़ देता है, अपने माँ बाप को सताता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐसा शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जिससे उसके माँ बाप नाराज़ हों। जिस शख्स से उसके माँ बाप खुश होते हैं, ऐसे शख्स से अल्लाह ताला भी खुश रहता है और ऐसा शख्स हमेशा कामयाब रहता है। नंबर 3, हराम माल से बचें। तीसरा काम यह है कि ज़िंदगी में कभी भी रिस्क हराम ना खाएं और ना ही रिस्क हराम कमाएं। हमेशा रिस्क हलाल की तलाश में लगे रहें। अल्लाह आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देगा। अगर आप एक मोमिन हैं तो इसमें रिस्क हराम डालकर इसको ख़राब ना करें। बहुत सारी परेशानियों और बुराइयों की एक यही वजह होती है कि हम ये देखते ही नहीं हमारे जिस्म के अंदर जाने वाला लुक्मा कहीं हराम का तो नहीं है, बेईमानी का या धोखे का तो नहीं है। अपने अंदर जाने वाले लुक्मे को आप ज़रूर देखा करें कि किस जरिए से कमाया गया है। नंबर 4, झूठ बोलने से भी बचें। चौथा काम है झूठ, और झूठ एक ऐसी बुराई है इस्लाम में सख्त मना है। कुरान पाक में झूठ बोलने वाले पर लानत फरमाई गई है। नाज़रीन, इसलिए आप कभी भी मजाक में भी झूठ ना बोलें, क्योंकि ऐसे शख्स से अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत नाराज़ होते हैं। ऐसा शख्स भी कभी कामयाब नहीं हो पाता है जिसकी फितरत में झूठ होता है, जो झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है और झूठी कस्में खाता है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में झूठ ना बोलें। नंबर 5, सूद खाने से बचें। इस्लाम में सूद खाना भी बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि सूद खाना हराम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 70 गुनाह हैं और इनमें से सबसे हल्का गुनाह ऐसा है जैसे कोई शख्स अपनी माँ के साथ ज़ना करता है। तो अगर आप एक मोमिन हैं और ईमान वाले हैं तो सूद लेकर अपने ईमान को कभी भी ख़राब न करें। ज़िंदगी में बहुत सारी बुराइयां और परेशानियों की एक यही वजह होती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। आप दोनों जहान में कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन।
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔